ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗਿਆਨਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ PSSB ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਮੈਥਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਵੀਡੀਓ ਹੈ परसेंटेज ਦੀ एंटायर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, ऑलमोस्ट सारे ही जो PYQs पूछे गए हैं वो कवर किए हैं। तो आज थर्ड वीडियोज़ आप रेशो प्रपोर्शन स्टार्ट करांगे, जिहड़ी कि तुहानूं हैल्पफुल रहूगी आने वाले सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम दे, जेल वार्डर का एग्जाम, पटवारी का एग्जाम या फिर नैब तहसील का एग्जाम जो कि अगे डेट्स आउंगियां, इन्हां सारियां लई जो है हैल्पफुल रहूगा। स्टार्ट करते हैं रेशो प्रपोर्शन का थर्ड लेक्चर के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द मनी इज डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स एंड सम फीमेल्स। रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਸ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮਨੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੀ ਡਿਵਾਈਡ ਮੇਲਸ ਤੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16:21। ठीक है जी, मनी इदा डिवाइड करनी है। वो कह रहे हैं कि मेल्स जो 160 है, एक होर चीज़ उन्हें की दसी है कि जो मेल्स है वो 160 है, तो इंडिविजुअली ईच मेल गेट्स ₹4। हर मेल नू 4 रुपए मिल रहे हैं। अगर हर मेल नू 4 रुपए मिल रहे हैं तो मेल्स नू टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं? किसी भी नंबर नू 4 नाल मल्टीप्लाई करना होवे उन्होंने 2 बार डबल कर लो सक्सैसिवली। जिदा कि 16 का डबल कितना होंदा वा 32, तो 32 का डबल कितना होता 64। सो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। तो 16 का 4 गुना 64 आ गया, 1 0 इत्थे आ गया। तो इसका मतलब मेल्स नू जिन्ने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए टोटल 640 है, तो मेल्स नू जो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसकी रेशो की है 16। यह बराबर है एक्चुअल दे विच 640 दे, ये बराबर है 640 दे। हुण 16 नू कितना मल्टीप्लाई करिए? देखो 16 नू 4 ना मल्टीप्लाई किया सी तो आ गया। सो 16 नू जब मैं 4 ना मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 आऊंगा, उन्हें 0 भी लगा मतलब 40 के नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा। इसका मतलब रेशो का 40 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, वो सेम नंबर मैं इत्थे मल्टीप्लाई करूंगा। हुण 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इसका मतलब जो फीमेल्स है उन्होंने 840 रुपए टोटल वंडे गए। हुण इहदे विचों कह रहे कि हर फीमेल नू 3 रुपए मिले है। ध्यान नाल देखो, टोटल फीमेल्स नू 840 रुपए वंडे गए, हर फीमेल नू 3-3 रुपए वंडे गए। तो दसो किन्ने फीमेल्स है? तो मैं 84 नू 3 ना डिवाइड करूंगा। ठीक है जी। सो 3 2 जा 6, 24 बच गया, जो कि 3 दे 8 दे टेबल च आंदा 0। सो मेरा आंसर होगा 280। ठीक है जी। रेशो दसी सी टोटल पैसे दे विचों मेल फीमेल नू किन्ने किन्ने पैसे जाओगे? 16:21। मेल 160 है, हर मेल नू 4 रुपए देने हैं तो टोटल 640 रुपए। तो 640 ਜਿਹੜੇ 16 पॉइंट से बराबर है। अगर 16 पॉइंट से बराबर 640 है तो 21 पॉइंट के बराबर कितने आ गए? 840। कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया सी। उन्हें 840 फीमेल्स नू दिते, जिहदे हर फीमेल नू 3 रुपए मिले हैं, तो टोटल फीमेल्स कितनी हो गई? 280 हो गई। ठीक है जी, लग गया समझ। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन जो साडे कोल है वो इनकम एक्सपेंडिचर का है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਨਕਮ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦ ਇਨਕਮ ਆਫ 2% ਇਜ਼ 9:7। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਪਰਸਨ ਹੈ A ਤੇ B, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 9:7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ देयर एक्सपेंडिचर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4:3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹20, अगर दोनों 20 रुपए सेव करते हैं, मतलब की है कि दोनों ने पैसे बराबर सेव किए। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 20 रुपए ਇਹਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ, 20 रुपए ਇਹਨੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 2020, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੈ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। सेविंग की रेशो देखो, इनकम चो एक्सपेंडिचर माइनस करांगे तो सेविंग आता वा, पर सेविंग की रेशो इदा होनी चाहिए, सेविंग की रेशो बराबर आनी चाहिए, क्योंकि सेविंग बराबर है। अगर मैं 9 चो 4 माइनस करांगा तो की आऊँगा 3, 7 चो 3 माइनस करांगे तो की आऊँगा 2। ये रेशो तो बराबर नहीं है। रेशो अगर बराबर नहीं है तो रेशो बराबर किद्दां करते हैं? ध्यान नाल देखियो। रेशो बराबर करने लई आपां जिहड़ा गैप दिता होया, कितना गैप आ रहा वा 1 का, यह गैप कितना आ रहा वा 2 का, यह गैप सेम कर दो, रेशो सेम आऊगी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 9:7।
ਤੇ अर्निंग ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8:6। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਾਂ, अगर मैं सेविंग दी रेशो निकालना तो 9 - 8 कितना हो गया 1, 7 - 6 कितना हो गया 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਰੇਸ਼ੋ, ਕੀ ਆ ਗਈ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋ 1 ਆਈ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 20। ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਇਸ ਸੈਟਅਪ ਦੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੋ। ਇਹਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 9 ਪੁਆਇੰਟ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਹੈ ਤਾਂ 9 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ 20 × 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180। ਤੇ ਇਹਦੀ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ, 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 20 × 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 140। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ 180 ਐਂਡ 140। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ 180 ਐਂਡ 140। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ डिफरेंट। देखो जरूरी नहीं तुसीं कहोगे कि सेम पूछा तो सेम करता, डिफरेंट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ डिफरेंट ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो की कह रहा है कि इनकम ऑफ ए एंड बी, इनकम ऑफ ए एंड बी income of A and B are in the ratio 2:5 and expenditure are in the ratio 1। इनका खर्चा बराबर है। कहता इफ A saves 2000, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ A ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। B ਜੋ ਹੈ ਉਹ 8000 ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ B ਦੀ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ, 2000 ਦਾ 4 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 8000। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਗੀ, 2 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ 1, 5 ਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 4। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਰੇਸ਼ੋ 4 ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ, ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੇਵਿੰਗ ਇੱਥੇ ਅਗਰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2000। ਇੱਥੇ ਅਗਰ 4000 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8000। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8000 ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2000 ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ 1:4 ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ 2000 ਤੇ 8000 ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1:4 ਹੈ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000 ਹੈ, 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8000। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਇਨਕਮ ਆਫ A। A ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, A ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2000 ਹੈ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 4000। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी। अगर मैं कहा कि ए ते बी दी इनकम दी रेशो जो है कितनी है 7:8 एंड द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 13:14, 13:14 एंड दे सेव। हुण सेविंग ओरिजिनल नंबर है तो मैं लिख लेना वा 1000, ਇੱਥੇ ਹੈ 2000। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਡਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ। ਹੁਣ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 7 ਤੇ 8 ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 7 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤੇ 14, 8 ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਔਰ 13 ਤੇ 14 ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੇਵਿੰਗ ਨਿਕਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ 1, इनकम जो एक्सपेंडिचर माइनस कितना कितना आ गया 2। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1000 ਤੇ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2000। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1000, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1000। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ। ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਤੋਂ, क्योंकि साडा 1 इत्थों निकल के आया तो नवे रेशो सैटअप कितना वा 30। टोटल इनकम 14 ते 16 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स की वैल्यू कितनी होगी 30,000। कितनी होगी 30,000। तो साडा आंसर कितना आ गया डी ऑप्शन 30,000। ठीक है जी, समझ गया वाला कॉन्सैप्ट। इहदे नाल बड़ी ईजीली एग्जाम दे विच आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ पी एंड क्यू। ध्यान ना देखो
P/Q, ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4 ਐਂਡ ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ Q/R, Q ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ R ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2/5। तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ P/Q ਦਿੱਤੀ ਹੈ, Q/R ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ P/Q/R ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ। ਕਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ Q 4 ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 4 ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ 3 Q ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ 4। ਹੁਣ ਅਗਰ Q ਨੂੰ 4 ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 10। ਸਿੰਪਲ 3/4/10। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ P/Q/R ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਫ 1/3 ਆਫ P ਇਜ਼ ਇਨਕਮ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ P ਹੈ, ਇਹ Q ਹੈ, ਇਹ R। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ P ਦੀ 1/3, ਇੱਥੇ P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3, ਇਹਦਾ 1/3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 3000 ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ 3000 ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ। ਇਹ P ਦਾ ਜੋ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਹ 3000 ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ 1/5 ਆਫ ਆਰਜ਼ ਇਨਕਮ। ਆਰ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਪੁਆਇੰਟ। 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ 1/5 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 3000 ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3000। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3000। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ Q's ਇਨਕਮ। ਇਹਦੀ ਇਨਕਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ Q ਦੀ। Q ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3000 ਹੈ ਤਾਂ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3000 × 4 12000। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 12000। तो साड़ा आंसर की होगा 12,000 बी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द इनकम ऑफ ए इज, उन ते आना सुनो क्वेश्चन की टाइप है, कहता इनकम ए की 10% ज्यादा है बी तो ते बी की इनकम 20% घट है सी तो ते मैनू रेशो दसो। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ 10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 20 ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 10% ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ B ਤੋਂ। ਜੋ ਵੀ B ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ A। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ B ਦਾ 10%। B ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਹੈ ਇਹਦਾ 10% ਹੋਊਗਾ 1। ਤੇ 10 1 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 11। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 10% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ 20 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 ਤੇ 2 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੇ A ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ 10% ਕਿਹਦਾ B ਦਾ। B ਕਿੰਨਾ ਵਾ 9, 9 ਦਾ 10% ਹੁੰਦਾ 0.9। ਤੋ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ B ਕਿੰਨਾ ਵਾ 18, ਇਹਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1.8, 19.8 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੈਸੀਮਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। तो दो ऑप्शंस तो आप निगलेक्ट करते। हूँ सैकेंड जो की कह रहा है कि जो B है सैकेंड नंबर है वो घट होना चाहिए वा। ठीक है, हूँ ध्यान देखो 20 इज लैस। हूँ इत्थे B देखा जाए तो ए C तो ज़्यादा है। वो कहता पाया वा कि B जिहड़ा वा घट होना चाहिए, पर B तो ज़्यादा है, इसका मतलब ऑप्शन नहीं होगा। इत्थे B घट है, होर कोई ऑप्शन नहीं बचा, चेक करने की जरूरत नहीं है। साढ़े को आंसर आया ना 22/20/25। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 cat takes a cat takes a cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog। कहता कि अगर डॉग 4 जंप मारूंगा ना तो कैट 5 जंप मारती है। ठीक है, जंप हुण किन्ने लंबे इहदी गल नहीं हो रही, ये सिर्फ जंप्स की गल हो रही है। किहदी गल हो रही है, लीप्स की या मैं कहूँगा जंप्स की। बट 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ कैट। इत्थे डिस्टेंस की गल हो रही है। वो कहता कि जिन्ने डॉग 3 जंप दे विच डिस्टेंस कवर कर लैंदा वा, कैट नूं 4 लीप्स चाहिए आ उन्ना डिस्टेंस कवर करन लई। ठीक है जी, ਹੁਣ एक गल ध्यान रखो, एक्चुअल च की हुंदा ते करन दे बहुत सारे तरीके है। सो असी की करते हैं, असी मेरे को ना पूरे क्वेश्चन दे विच एक 5 नंबर नज़र आ रहा है, एक 4 नंबर, 4 तो है ही है, तो 3। तुसीं की करो एक बार ना 5 3 ते 4 का एलसीएम ले लो, जो कि साडे को कितना आऊगा 60। एलसीएम कितना आऊगा 60 आऊगा। हुण असी की करांगे,
मैं की करूँगा ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕੈਟ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਟ ਦੇ 5 ਜੰਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੈਟ 5 ਜੰਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੌਗ 4 ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ 60 ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਦੇ ਅਗਰ 60 ਜੰਪ ਹੈ ਤਾਂ ਡੌਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 48 ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਲਸੀਐਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੈਟ ਅਗਰ 60 ਜੰਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਡੌਗ ਮਾਰਦਾ ਵਾ 48 ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ कि कैट ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜੰਪ ਹੈ ਉਹ ਡੌਗ ਦੇ 3 ਜੰਪਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ 48 ਜੰਪ ਲਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਪ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 60 ਜੰਪ ਕੈਟ ਨੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ 4 ਜੰਪਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੰਪ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਕੈਟ 4 ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਟੋਟਲ 60 ਜੰਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਡੌਗ ਨੇ ਕੀਤੇ 48 ਜੰਪ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ 60 ਨੂੰ ਮੈਂ 4 ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 15 ਤੇ 48 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 16 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 15:16 ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ 60 ਤੇ 48 ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 5:4 ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੰਪਸ ਮਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 4 ਤੇ 3 ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 4 ਤੇ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ 5/4 into 3/4 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 3s are 15 4 4s are 16 ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 15:16 ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਸ ਬਣਾਦੇ 12 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ 60 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 4 ਜੰਪ ਇਹਦੇ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ 4 ਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਬਣਾਏ 3 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੰਪ ਬਣਾਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਦਾ 에ਅਰਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਪਲੇਨ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ A ਤੋਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਲਿਖ ਲੈਣਾ T ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6:5 ਅਗਰ ਇਹਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗੇ ਇਹਦੇ 6 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ 500 ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ 600 ਇਹਦਾ 5000 ਤੇ 6000 ਐਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲਾਇਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਲਾਇਰਸ ਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ 2:3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ 에ਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 에ਅਰ ਦੀ ਟਿਕਟ 5000 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ the total fare collected total ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਵਾ from both the types of passenger ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 32 ਲੱਖ ਤੇ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਟੂ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 12 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਰ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 12 ਤੇ 15 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 27 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ 3 2 4 4 ਵਾਰ 0 27 ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 27 ਆ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 54 ਜੋ ਕਿ 27 ਦੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12 ਸੋ 4 0 ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਦਿਓ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ 27 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਨੀ ਸੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ 15 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟਸ ਕੀ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1,20,000 ਹੈ ਤੇ 15 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 1,20,000 into 15 मतलब 12 into 15 करना है 12 into 15 12 into 10 कितना ਹੁੰਦਾ ਵਾ 120 ਤੇ 12 into 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ 60 180 1,80,000 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ 86 ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ 95 ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ 1,80,000 ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A dry fruit seller mixes 3 varieties of walnuts costing, कहते 3 varieties है walnuts ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੈ 50 ਰੁਪੀਸ kg ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ 20 ਰੁਪੀਸ kg ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈ 30 ਰੁਪੀਸ ਪਰ kg ਵਾਲੀ। ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 50 ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, 20 ਵਾਲੇ ਦੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ 30 ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ 50 ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 20 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਦੇ 4 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ, 30 ਵਾਲੇ ਦੇ 3 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ 90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ 2 + 4 + 3 ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲ 4 3 7 2 9, ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ 9 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ 180 ਤੇ 90 270 रुपए की चीज है जो कि 9 किलो है। 1 किलो का रेट कितना आ गया, 1 किलो का रेट कितना आ गया 30 पर kg, 30 रुपए किलो। वो कह रहे हैं कि वो बेच रहा वा 33 रुपए का। 30 वाली चीज अगर 33 की बेचांगे तो 3 रुपए प्रॉफिट होगा किरे उत्ते 30 दे उत्ते। और नीचे वाला नंबर हमेशा 100% होंदा वा, परसेंटेज दसिया ਇਹਦਾ 10% नंबर ऊपर लिखा होया वा। तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 10%। प्रॉफिट कितना होगा 10%। या एक और चीज देख सकते हैं आप कि 3/30 है, हालांकि तेन देख के पता लगना चाहिए वा। 1/10 भी हो जाऊंगा, नीचे 100 आ गया तो ऊपर कितना आ गया 10%। का मतलब होंगे पर 100 की वैल्यू है, पर 100 10 वैल्यू है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। the ratio of the number of the boys and girls in the college is 7:8। सो एक कॉलेज है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ boys ਤੇ girls ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 7:8 एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ बॉयज। कहता कि ये बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज हो गए किन्ने 20%। ध्यान ਨਾਲ देखो कोई भी सिंगल डिजिट नंबर है ਇਹਦਾ अगर 10% निकालना है तो राइट साइड तो एक नंबर ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 10%। ਉਹਨੇ ਕਿ 20% ਵਧਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ 1.5 1.4। तो ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1.4 ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8.4। और जो गर्ल्स है कितनी है 10%। सो 8 का 10% कितना होंदा वा 0.8। तो मैं इत्थे की ऐड करूंगा 0.8 कितना आ गया 8.8। वो कह रहे हैं ਇਹਦੀ रेशो दसो कितनी है। ध्यान ਨਾਲ देखो ਹੁਣ कि ਇਹ डेसिमल ਨਾਲ डेसिमल कैंसिल कर दो, कितना आ गया 84, ਇੱਥੇ आ गया 88। 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ अगर मैं देखा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। सो की नवी रेशो आ गई 21:22 आ गई, जो कि साडे कोल डी ऑप्शन है 21:22। ठीक है जी, ईजी क्वेश्चन सीगा। परसेंटेज भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर भी आ सकता वा, रेशो च भी। द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास फेयर्स बिटवीन द टू स्टेशन इज। हुण देखो अगेन की कह रहा वा कि ट्रेन दे फेयर है फर्स्ट क्लास ते सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास दे जिहड़े ट्रेन दे फेयर है, प्राइस है, किराया है, की रेशो है ਉਹਦੀ 3:1। एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगेन पैसेंजर कितने हैं आप कर चुके हैं क्वेश्चन पहला भी, पैसेंजर कितने हैं 1:50। अगर फर्स्ट क्लास एक बंदा वा तो पैसेंजर ट्रेन ते दूसरी ट्रेन दे सेकंड क्लास 50 आ रहे हैं। उन्होंने फिर कह रहा है कि किसी एक दिन इफ ऑन अ पर्टिकुलर डे इन्ने पैसे कलैक्ट हो गए 2650 रुपए टोटल कलैक्ट हो गए साडे को। हम असीं देखते हैं एक दिन च किन्ने कलैक्ट हो सकते हैं, टोटल कितना फेयर आप कलैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करांगे 3 × 1 3 आ गया तो 50 × 1 कितना आ गया 50। टोटल फेयर कितना आऊँगा 50 + 3 इज 53। ਇਹਦੀ वैल्यू दी हुई है किन्नी 2650। ਹੁਣ 50 ਦੇ 50 ਦੇ 50 ਦੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਂਦਾ ਵਾ 250, तो 250 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 15, जो कि 3 ਦੇ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਂਦਾ। सो अगर मैं कटिंग करूंगा तो मेरे को 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ कटिंग हो जाऊगी, या मैं कहूँगा कि रेशो ਦੇ एक पॉइंट की वैल्यू जी है किन्नी है 50 है। then find the amount collected from second class passenger। second class passenger तो कितना पैसा इकट्ठा होया, second class passenger तो 50 पॉइंट कलेक्ट होए, एक दी वैल्यू 50 है तो 50 दी कितनी होगी 50 × 50, जो कि साडो कितना आऊंगा 2500, कितना आऊंगा 2500। सो साडा ऑप्शन की होगा बी डी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण एंड धीरज टुगेदर हैव 285 रुपीज। अरुण ते धीरज को मिला के टोटल 285 रुपीज है। ठीक है जी,
2/3 of the money with Arun, ध्यान ਨਾਲ देखो, 2/3 of the money with Arun is equal to 3/5 of the money with धीरज। What is the money with Arun? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲੂੰਗਾ ਅਰੁਣ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ। ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਧੀਰਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 3/5 ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 9/10। ਅਰੁਣ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 9/10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਈਜ਼ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 19 ਰੁਪਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 285, ਕਿੰਨੇ ਹੈ 285। 19 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 19, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 95 ਜੋ ਕਿ 5 ਦੇ ਟੇਬਲ ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਰੁਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਅਰੁਣ ਤੋਂ ਸੀਗੇ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ, तो 9 ਨੂੰ ਅਗਰ 15 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 135, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 135। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆंसर ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 135। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ प्रोफेसर पोस्ट इन अ यूनिवर्सिटी 90 एप्लीकेशन रिसीव, एक प्रोफेसर दी पोस्ट ਲਈ 90 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 50 ਮੇਲਸ ਹੈ। ਅਗਰ 50 ਮੇਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 40, ਰੈਸਟ ਆਰ ਫੀਮੇਲਸ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟ ਆਰ ਫੀਮੇਲਸ। 70 ਹੈ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੀਐਚਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ। What is the ratio between the minimum to maximum number of males having PhD degree? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਮਿਨੀਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਲ ਪੀਆਈਡੀ ਹੋਲਡਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ ਪੀਆਈਡੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਲਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 70। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੀਆਈਡੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੀਨਸ 40 ਘਟਾ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਕਿੰਨੇ ਪੀਆਈਡੀ ਹੋਣਗੇ 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੋਂ 30 ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੀਆਈਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ 50 ਦੇ 50 ਪੀਆਈਡੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ 20 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੋਟਲ 70 ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 50। ਸੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3/5। ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 3/5। ਸਮਝ ਗਏ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਲਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੀਨਸ गर्ल्स फीमेल जी अगर 40 है तो 40 पीआईडी होल्डर है, 70 चो 40 पीआईडी होल्डर है, 30 का मतलब कि मेल पीआईडी होल्डर्स है जो कि मिनिमम कैटेगरी चाहोगे। मैक्सिमम की होंगे अगर सारे मेल पीआईडी होल्डर जो कि 50 है तो मेरे को रेशो आ गई 3/5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहते सेम टाइप ऑफ वर्क कि हर बंदे नू सेम टाइप ऑफ वर्क असाइन करता है, ਜਿਹੜੇ कि 3 ग्रुप्स ऑफ मैन है ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ग्रुप है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ मैन ਦੀ रेशो है 7/8/9 है। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 3 ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੂਗੇ, ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਵੱਡਾ, ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਛੋਟਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਛੋਟਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੇਜ਼ ਘੱਟ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਪੀਡ ਉੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਂਦੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਵਨ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ A/B/C/D ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ।
सो बेसिकली आ दिता होया कि A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। वो कह रहे हैं कि द वैल्यूज ऑफ C एंड D यार, A बाय B वैल्यू C एंड D दे रखी है 1440 ਤੇ 864, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ A ਤੇ B ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ A ਤੇ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ 2160 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ A ਤੇ B ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਲਾਸਟ 2 ਨੰਬਰ ਅਗਰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 4 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋਗੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ 8 ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ 8 ਨਾਲ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 3 ਨੰਬਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 8 1 ਜਾ 8 64 ਆ ਗਿਆ, 8 8 64, ਇੱਥੇ 180 ਆ ਗਿਆ, 8 1 ਜਾ 8 8 8 64, 108 ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਨਾਲ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ 4 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 27 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4 4 ਜਾ 16 ਐਂਡ 45। ਅਗੇਨ ਨੰਬਰਸ ਦੀ 9 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਸੋ A is to B ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ 5:3। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2160 ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ 5:3 ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 5x ਐਂਡ 3x। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ 2160 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। x into x ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ, ਤੇ 2160 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5 3 ਜਾ 15 ਦੇ ਨਾਲ। 15 1 ਜਾ 15, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 66, 4 ਜਾ 60, 4 ਜਾ 60। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਅਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 12। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਨੰਬਰਸ ਕੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ 5x ਐਂਡ 3x। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 5x ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 3x, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 12, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 96, ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 96। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਮਝ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। incomes of A, B, C are in the ratio, income of A, B and C are in the ratio 7:9:15। ये थोड़ा different question है। and their expenditure are in the ratio 8:9:15। कहना अगर A is income, if A is saving, हूँ saving की अगर मैं गल करा, कहता A दी saving अगर 1/4 of the income है, तो दसो सेविंग रेशो निकालनी है सेविंग दी A + B + C। एक कंपैरिजन दिता होया उन्हें, एक कंपैरिजन च इनकम ते सेविंग दा कंपैरिजन कीता होया। हुण ध्यान नाल देखो, इत्थे मैं इनकम नूं अगर मान लवां 7x 9x ते 15x, ते एक्सपेंडिचर नूं मान लवां 8y 9y 15y। सानू जो एक कंपैरिजन दिता ना, वो देखदे हो, कहंदा पिया कि जिहड़ी A दा जिहड़ी सेविंग है, इहदे सेविंग बारे गल कर रहा। अगर मैं इत्थों सेविंग निकालनी होवे तां मैं लिख सकदा वां 7x - 8y, ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਦਾ ਸੇਵਿੰਗ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/4 ਆਫ A's ਇਨਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ x ਤੇ y ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਕਾਲਦਾ। ਦੇਖੋ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 28x, ਇੱਥੇ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 32y, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 7x। 28 ਚੋਂ 7 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 21x, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 32y, ਤੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 32/21। ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 32/21। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਆਉਂਗੀ 7x - 8y। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 32 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 21। 7 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 210, ਤੇ 7 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 14, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 224। 8 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 80, ਫਿਰ 8 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 160 ਤੇ 168। 14 ਚੋਂ 8 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 6, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 1। 11 ਚੋਂ 6 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 5, 1 ਚੋਂ 1 0। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 56। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ A ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 56। 56 ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਚ 56 ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਸ਼ਨ A ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 28 ਜਾਂ ਫਿਰ 14 ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ 56 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਰਦਰ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल इज, बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशो है वो कितनी है 3:2। 20% बॉयज जो है 20% बॉयज जो है और 20% दे आर स्कॉलरशिप होल्डर, फाइंड द परसेंट। एक स्कूल च बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो दी हुई है 3:2, उस दो कैटेगरीज बनाई हुई वा, किहड़ियां स्कॉलरशिप होल्डर ते नॉट स्कॉलरशिप होल्डर। उन्होंने कह रहा वा कि 20% ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 10% ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ 0.3। ਉਹਨੇ 20 ਕਿਹਾ ਵਾ 0.3, 0.3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.6। ਇਹ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ। ਨॉन ਹੋਲਡਰਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 3 ਚੋਂ 0.6 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2.4। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਨॉट ਹੋਲਡਰਸ, ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਨॉट ਹੋਲਡਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 25 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ, 2 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2 ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ 1/2, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 0.5। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 1.5। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਨॉट ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੋਲਡਰਸ, ਨॉट ਕਿਹੜੇ ਆ ਅਵਲੇ। तो 2.4 ਤੇ 1.5 ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3.9। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, और टोटल कितने स्टूडेंट सीगे, टोटल सीगे 5, 3 + 2 = 5, तो इत्थे आ गया 3.9 / 5। परसेंटेज निकालने लिए की करांगे, दोनों नंबर्स ਨੂੰ डबल कर दो। इत्थे आ गया 7.8, इत्थे कितना आ गया 10। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ 100, ਇੱਥੇ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 78/100। और परसेंटेज का मतलब ਹੁੰਦਾ परसेंट पर 100 कितनी वैल्यू आ गई 78, तो मेरा आंसर की होगा 78%। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ द वाटर इज इवेपोरेटिंग फ्रॉम 6 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। 6 लीटर सोल्यूशन है जिहदे विच 5% साडे को की सीगा सॉल्ट। सो अगर मैं 6 लीटर का 10% निकालना तो कितना आंदा 0.6, 5% कितना आऊंगा 0.3, बचूंगा कितना 5.7। यह हैगा वाटर, यह हैगा सॉल्ट, यह हैगा 95% की है वाटर। वो कहता एक लीटर वाटर वेपोरेट कर दो, 1 लीटर वाटर वेपोरेट करांगे तो की आ गया 4.7 आ गया। उन्होंने कहता सॉल्ट की परसेंटेज कितनी है, सॉल्ट तो उन्ना ही है 0.3, आप परसेंटेज दसनी 4.7 चो, या मैं कह सकता हाँ कि है 3/47। इनू 100 ना मल्टीप्लाई करांगे तो सारे को परसेंटेज आ जाऊंगी 300 डिवाइडेड बाय 47। अच्छा सॉरी, इत्थे पानी जो इवेपोरेट हो गया, पानी जो इवेपोरेट होया तो 1 लीटर पानी इवेपोरेट होया वा, तो टोटल कंटेंट कितना बच गया 5 बच गया। टोटल कंटेंट कितना बच गया 5 लीटर। 4.7 आया वा 0.3 है, तो मैनू उस बचे हुए सोल्यूशन दे विच सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन दसनी। अगेन वही चीज आ गई, मैं नंबर डबल कर दूंगा 0.6 ते इत्थे कितना आ गया 5, सॉरी इत्थे आ गया मेरे को 10। इत्थे अगर 100 लिखूंगा तो ऊपर की ना आ जाऊंगा 6, सो मेरा आंसर कितना आऊंगा 6%। कितना आंसर आऊंगा 6% आऊंगा। ठीक है जी, टोटल क्वांटिटी 5 लीटर है, यानी 6 लीटर जो 1 लीटर पानी इवेपोरेट हुआ, टोटल दे विचों परसेंटेज निकाली दी है 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार रेशो दे विच एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन भी आंदा, सो एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी क्लीयर होना चाहिए वा। वो कह रहा है कि 2 नंबर्स की रेशो है 5:6। 2 नंबर्स की रेशो अगर 5:6 है तो असं मान लेने कि नंबर्स है 5x एंड 6x। उन एक नंबर जो है वो सानू उरी एक्चुअल वैल्यू दसी हुई है जो कि एलसीएम है। इहदा एलसीएम अगर निकालना होवे, हालांकि देख के निकल जाता वा, 5x ते 6x का एलसीएम अपन निकालिए लॉन्ग डिवीजन के नाल, तक कॉमन की है x, इत्थे की आ गया 5 ते 6, एलसीएम क्यों होगा 5 6 30x, तो एलसीएम आ गया 30x और एलसीएम एक्चुअल में कितना है 480। x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट गया 16। अब ये x क्या है, ध्यान से देखो कि मेरे पास 2 नंबर है 5x और 6x।
जिस नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम, ता जो एक्चुअल नंबर आ जाए, ये नंबर कॉमन होता है और यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो x ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसका आंसर क्या है? 16। ठीक है जी। इसका जो एलसीएम एचसीएफ में कॉन्सेप्ट है, रेशियो के बेस में क्वेश्चन भी आता है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज दे सेशन का। सो टू नंबर्स आर इन द रेशियो 9:5। दो नंबर्स है, उन्हां दी रेशियो जिहड़ी है वह 9:5। अ नंबर 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। मान लो कि अगर मैं मान लूँ नंबर कितना वा 9x ते एक नंबर है 5x। वो कहता नंबर 4 टाइम्स द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर किहड़ा इहदा 4 टाइम्स कितना होगा? 5x दा 4 टाइम्स कितना हो गया? 20x। हुण ध्यान नाल देखो, ए फर्स्ट नंबर है, ए सेकंड नंबर है, ते ए थर्ड नंबर आ गया। वो कह रहे हैं कि थर्ड नंबर है, कहता अ नंबर 4 टाइम्स द सेकंड नंबर इज एडेड टू सम ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स। फर्स्ट टू नंबर्स दा सम कितना वा? 9 ते 5 किन्ने हुंदे? 13x। वो कहता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ प्लस कर दो 20x ਨੂੰ। तो कितना आ गया साडे को? 33x। कितना आ गया? 33x। सॉरी, 9 ते 5 14 होंगे है। ठीक है, 14। तो मेरे को इतने कितना आ गया? 34x। कितना आ गया? 34x। वो कह रहे हैं कि तिना का सम है, तिना का सम मीनस ए दोनों का सम कितना वा? 14 ते तीसरा ਇਹਦਾ सम मिला के कितना आ गया? 34x। ਇਹਦੀ वैल्यू है साडे को 1020। ठीक है। सो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो कि ਇਹਦੇ 34 ਦੇ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਆਂਦਾ ਵਾ। सो x ਦੀ वैल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? 30। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स कितना वा? 14x। x की वैल्यू कितनी? 30। सो 14x मतलब 14 इंटू 30। आंसर होगा 420। सो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। सो होप तुहानू क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। ये सारे दे सारे क्वेश्चन प्रीवियस PSSB दे विच पूछे गए हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन जो है, अगर तुसीं पिछले 10-15 साल च देखो तो हर चैप्टर की हर टाइप ऑलमोस्ट PSSB ने पूछी हुई है। हुण इदां हो सकता है कि किसी एग्जाम च कोई टाइप ना आवे, किसी एग्जाम च कोई टॉपिक ना आवे, पर यदा मतलब नहीं है कि असीं छड्ड के जावांगे, क्योंकि अजकल जिन्नी कट ऑफ जा रही वा, अगर मैं कॉन्स्टेबल की गल करा तो कट ऑफ 86 जा रही है। पटवारी दे विच कट ऑफ पिछली बार 92 के अराउंड सी जनरल दे विच। सो जिन्नियां कट ऑफ जा रही वा, कोई भी चीज़ आप छड्ड नहीं सकते, कोई टॉपिक कोई सब टाइप आप छड्ड नहीं सकते। सानू अगर ऑफिसर क्लरिकल या गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, सानू मेहनत करनी पाऊगी। तो अगर तुसी ऑफलाइन दे विच क्लासेस लेना चाहते हो तो तुसी विजिट कर सकते हो ज्ञानम इंस्टीट्यूट अमृतसर, जो कि ऑपोजिट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर दे विच। थैंक यू।